안녕하세요. 어, 뉴욕타임스의 기사 하나를 읽어보겠습니다. 정말 오랜만에 녹화를 해서 조금 떨리네요. 뉴욕타임스의 트럼프에 대한 기사인데요. 어, 최근에 미국의 수프림 코트, 연방 페더럴 수프림 코트에서 트럼프 관련된 판결이 났고, 그거에 대한 이야기입니다. 제목인 Trump cases Supreme Court cannot avoid politics. 트럼프 사건에서 미국 연방 대법원이 정치적 고려를 피할 수 없다라는 얘기고요. 서브헤딩을 보면 The justices' efforts to remain unified in cases affecting the election are fraying as the former president wins one case and is granted a delay in another. Justice면 judge죠. 그래서 그 대법관들의 노력이 어, are fraying. fray란 단어 모르시는 분들 많을 것 같은데 노력이 이제 뭐 이렇게 흐트러지고 있다, 풀어지고 있다, 노력이 물거품이 되고 있다 이런 얘기입니다. fray가 이제 실 같은 게 이제 풀어지는 그런 걸 생각하시면 되고요. The justice's efforts to remain unified in cases. 그래서 트럼프 사건에 이제 트럼프 관련된 사건에서 전부 이제 통일된 메시지를 유지하려는 노력들. 뭐 각자 판결이 막 달라버리면 이제 법적인 권위가 쓰지 않잖아요. 그래서 그런 노력들이 물거품이 되고 있고 그 다음에 as the former president wins one case 하나의 케이스 이겼고요. 지금 이 기사가 그거에 대한 얘기입니다. 그 다음에 granted delay in another 다른 사건에서는 이제 연기가 되고 있고 트럼프는 지금 미국 대선을 앞두고 있기 때문에 계속 자신에 관련된 형사 재판, 민사 재판 전부 다 헌법에 관련된 재판 미루려고 하고 있습니다. 기사는 어제 기사고요. 어, 지금 이 판결 자체가 이번 주에 났기 때문에 기사가 아주 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 그 중에 하나고요. 조금 읽어볼게요. In major cases concerning former President Donald J. Trump, the Supreme Court has tried to put some distance between itself and politics. 그래서 이제 수프림 코트가 이제 정치적 이제 사건이기 때문에 이 수프림 코트 자신과 이제 정치와 지금 거리를 두려고 하고 있다. That fragile project does not seem to be succeeding. 근데 잘 안 되고 있죠. 자, 이게 룰링이 뭐냐면요. 이거예요. 한번 들어가 볼게요. Trump prevails in Supreme Court challenges to his eligibility. Eligibility to remain as a candidate in the presidential election이고요. 그 스테이트 오브 콜로라도가 트럼프가 그 지난번 대선, 미국 대선 이후에 일부 강성 지지자들이 이제 백악관을 공격을 했죠. 의사당을. 그래서 어, 그 사건에 대해서 트럼프가 조장을 했다. 그래, insurrection이라고 하는데 그런 어떤 반역을 조장을 했다. 그렇기 때문에 반역을 조장한 사람은 대선에 나갈 수 없다라는 대선 또는 이제 공무원이 될 수 없다라고 하는 미국의 헌법 조항이 있어요. Section 3 of the 14th Amendment. 네, 그런 건데 그거를 콜로라도 대법원이 판결을 했어요. 작년 12월에. 근데 그게 그 판결이 과연 적합한가라는 판결을 미국 연방 대법원 Federal Supreme Court가 이번 주에 그거를 내린 겁니다. 이번 주 월요일에 그 판결을 얘기한 거고요. There were no dissents in Monday's Supreme Court decision, letting Mr. Trump stay on ballots nationwide. ballots이면 이게 투표지고요. dissent는 뭐냐면 majority, 그 판결에는 majority가 있고 dissent가 있습니다. majority는 이제 다수 의견, dissent는 소수 의견인데 소수 의견 자체가 없었어요. 만장일치로 트럼프가 이제 투표지에 후보로 이름 올릴 수 있다라고 판결했고요. Despite a constitutional provision, 이게 저거죠. Section 3 of the 14th Amendment, that bars insurrectionists from holding office. 그래서 insurrectionist면은 반역자가 됩니다.
어, 그게 뭐냐면요. Section 3 of the 14th Amendment가, 한번 읽어볼게요. 여기 밑에 어디 있을 건데요. 찾아볼까요, 그냥? 자, Section 3 of the 14th Amendment. 이렇게 있습니다. 그래서, No person shall be a senator or a representative in Congress or elector of president and vice president or hold any office, civil or military, under the United States or under any state, who, having previously taken an oath as a member of Congress or as an officer of the United States or as a member of any state legislature or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same or given aid or comfort to the enemies thereof. 자, 굉장히 길죠? 이제 끊어서 읽어보요 No person shall be a senator or no person shall be a government officer가 됩니다. 그게 될 수 없는 거예요. 어떤 사람이냐면요. 어, 그, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same office. 그래서 그 선서를 하고 공무원이 된 사람은 자기가 속한 그 government entity에 대해서 insurrection이나 rebellion을, 그래서 반역이나 이런 어떤 쿠데타를 일으킨 사람은 이런 공무원이 될 수 없다라고 하는 게 14th Amendment입니다. 미국의 그 헌법이고요. 그런데 이제 트럼프 같은 경우는 지난번 대선 조 바이든 대통령이 당선된 대선 이후에 그 워싱턴 DC에서 의사당에 대한 이제 공격이 있었어요. 그 강성 지지자들을 에게. 근데 그때 트럼프가 성명을 내고 뭐 트위터를 하고 이렇게 했는데 그게 이러한 것을 부추겼다. 그래서 이거 insurrection이라고 많은 스테이트 수프림 코트가 판결을 했던 겁니다. 그래서 그런 거고요. 근데 이게 지금 문제가 되는 게 뭐냐면 미국의 대선에서 어 트럼프가 지금 여러 군데 일리노이나 콜로라도의 주에서 트럼프가 대선 후보가 될 수 없다. 이 14th Amendment 때문에 미국 헌법을 어겼기 때문에 될 수 없다는 판결을 했는데 이게 만약에 연방 대법원이 인정을 하는 상황이 되면은 대선을 나갈 수가 없는 거예요. 근데 지금 리퍼블리컨 공화당 후보 1등이거든요. 트럼프가. 그리고 오늘 바로 얘기가 나왔어요. 니키 헤일리 그 경선에서 공화당 경선에서 그 나왔던 다른 경쟁자 니키 헤일리가 드랍아웃 한다고 나왔어요. 지금 트럼프밖에 안 남았거든요. 그런 상황에서 만약에 법원에서 이걸 막아버리면 문제가 되는 거죠. 지금 이게 비슷한 상황이 뭐냐면 그 최근에 조국 혁신당 전 법무부 장관 조국 전 법무부 장관이 만든 정당 조국 혁신당이 거의 파란에 가까운 그런 지지를 얻고 있는데 거의 19%인가 지지율이 되고 있거든요. 근데 만약에 조국은 아마 어 쉽게 당선이 될 거예요. 무난하게 그 비례대표로 당선이 될 겁니다. 지역구는 아닐 것 같고요. 그런데 2027년에 우리나라가 대선이 있죠. 3월 달에. 그런데 조국 교수 같은 경우는 그 아들의 그 입시 업무방해 혐의 같은 걸로 지금 항소심에서 징역형이 확정이 됐단 말이에요. 근데 거의 대부분 2심까지 확정된 거는 거의 대부분 대법원에서 확정 판결이 나기 때문에 만약에 2027년에 그 전에 조국 국회의원이 되겠죠. 대법원에서 이 입시 업무방해에 대해서 징역형을 확정 판결이 난다면 조국은 국회의원직을 박탈당합니다. 그러면 이게 어, 법원이 정치에 어쩔 수 없이 개입하게 되는 형국이 되거든요. 한 사람의 그런 어떤 피선거권을 박탈하게 되는 거기 때문에. 근데 지금 조국 전 법무부 장관 같은 경우에는 모든 사람의 예상을 한참 뛰어넘어서 엄청난 지금 지지율을 보이고 있단 말이죠. 그래서 지금 민주당에서도
조국을 거의 내놓은 자식으로 했다가 이재명 대표가 만나기도 하고 그런 상황이 되는 건데 미국도 지금 법원이 어쩔 수 없이 지금 정치에 들어오게 된 상황이 된 거예요. 지금 트럼프에 대해서. 지금 트럼프가 지금 형사, 민사 재판이 여러 개가 있기 때문에 그런 지금 상황을 표현한 겁니다. 어, 계속 좀 읽어보죠. 어떤 걸 읽어볼까? 다 읽을 수는 없고요, 제가 이거를. 어, On Monday, all nine justices agreed with the bottom line conclusion that states may not bar presidential candidates from their ballots under Section 3 of the 14th Amendment. 자, 요게 지금 이 기사 전체를 그냥 요약해 주는 겁니다. 월요일에 판결이 났는데 미국 대법원은 그 대법관 9명 있죠. 9명이 전부 다 이제 그 표를 던졌는데 한 곳으로 bottom line conclusion. 그러니까 bottom line conclusion 뭐냐면 뭐 다른 이견이 있을지라도 이거만은 지금 결론이 다 지금 동일하게 난 거예요. That 어떤 결론이냐면 conclusion that states may not bar, may not prevent 주들은 미국의 각 주들은 대선 후보들이 선거에 피선거권이 있냐 없냐를 결정할 수 있는 권한이 없다라는 거에 미국 연방 대법원이 다 동일한 겁니다. 그래서 아까 나온 섹션 3 of the 14th Amendment 있죠. 이거 클릭하면 이거 아마 좀 더 간단하게 나올 거예요, 이거는. 여기는. 자, 여기 있죠. 아까는 긴 거 제대로 원 풀 텍스트 읽은 거예요. No person shall be a senator or representative in Congress. 그 senator는 이제 상원 의원입니다. representative in Congress는 하원 의원. 상원 의원이나 하원 의원이 될 수 없다. or elector of president. 대통령 또는 부통령이 될 수도 없고요. or hold any office. 어떤 공직에도 지금 당선이 될 수 없다. Civil or military under the United States or under any 잘못 읽었나? 여기 있죠. 예. Who having previously taken oath as a member as a 쭉 나오고요. 어, to support the Constitution of the United States shall have engaged in insurrection or rebellion against the same or given aid or comfort to the enemies thereof. 이렇게 insurrection이나 rebellion을 참여했거나 또는 적들에게 도움을 준 사람은 당선될 수 없다라는 게 미국의 수정헌법 14th Amendment의 세 번째 조항에 있는 겁니다, 이게. 그래서 지금 뉴욕타임스에서 하고 싶은 말은 뭐냐면 어, 뉴욕타임스는 반 트럼프거든요. 그래서 지금 이 대법원 판결을 비판적인 시각으로 얘기하는 겁니다. 인용을 한 명 했네요. 하버드 law professor 잭 골드스미스라는 law professor을 인용했고요. said the justices were in an impossible spot. 지금 굉장히 어려운 상황에 있었다. Everyone on the court is acting in good faith and thinks they are being non-political and doing the right thing, he said. Everyone on the court, 대법관들 전부 다 자기들이 in good faith, acting in good faith 하면은 이제 자기가 정말 아주 진짜로 가짜가 아니라 마음에서 우러나 진심으로 우러나서 행동을 하고 있다라고 생각하고 이 사람들이 non-political하다, apolitical, 그러니까 정치적인 모티브가 없다. 그리고 doing the right thing, 자기가 좀 옳은 일을 하고 있다라고 생각하고 있다라고 합니다. 대법관들이요. The court far more than any federal institution, 어떠한 연방의 기구보다도 훨씬 더 이 대법원이 has avoided the Trump and Trump reaction craziness. 트럼프 이 관련된 건 다 피하려고 했어요. 왜냐면 너무 그런 걸 몰고 다니니까 논란을요. But these cases involving or implicating Trump, 이런 트럼프에 관련된 이런 사건들이요. involving 트럼프를 관련된 걸 포함하고 있거나 implicating 트럼프에 관련된 거를 의미를 함유하고 있는 이런 사건들이 which the court is right to consider, 이 대법원이 당연히 이제 심의를 해야 되는 이런 케이스들이 invariably have a huge impact on presidential politics, no matter what or how the court decides. 법원이 이렇게 판단을 하든 저렇게 판단을 하든 이런 대선에 관련된 정치의 그런 경랑에 휘말릴 수밖에 없다. 이래도 저래도 욕먹는다. 라는 얘기가 되겠죠. 자, 첫 번째, 녹음은 여기까지만 하겠습니다. 네.
지금 저는 실버스원이라는 곳, 여기가 콜로라도예요. 실버스원이라는 City of Silverthorn이라는 곳이고요. 여기에 조그만 방에서 녹음을 했습니다. 다음에 또 하겠습니다.